સમાચારો જોઈએ વિસ્તારથી અને સૌથી પહેલા વાત કરવી છે વડાપ્રધાનના ચીન અને જાપાનના પ્રવાસની। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જાપાન અને ત્યારબાદ ચીનના પ્રવાસે જઈ રહ્યા છે। આ મહિનાના અંતમાં વડાપ્રધાન ચીન અને જાપાનનો પ્રવાસ કરવાના છે। અજય પાસેથી વિસ્તારથી જાણીએ આ પ્રવાસ વિશે। અજય, देखिए, निश्चित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन और जापान की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि किस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर के विवाद चल रहा है। अमेरिका की तरफ से करीब 25% जो टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है कि अगले 24 घंटे के भीतर इस टैरिफ को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ भारत को लगातार दबाव में लाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है कि जो रसिया से तेल या दूसरे सामान भारत खरीद रहा है वो कहीं ना कहीं उससे पीछे हटे। लेकिन भारत ने भी अपना जवाब दिया है कि भारत में जितनी बड़ी ज़रूरतें हैं, जितनी बड़ी जनसंख्या है, उसके लिहाज से भारत अपने सभी जो निर्णय है वो लेने के लिए स्वतंत्र है। तो एक तरह से भारत ने अपना जवाब दिया है। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस देश की यात्रा पे हैं जो खुद अमेरिका के टैरिफ से कहीं ना कहीं दबाव में है। तो सबसे पहला जो उनका कार्यक्रम है 30 इसी महीने के अंत में जो 30 तारीख है, 30 तारीख को सबसे पहले प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पे जाएंगे और भारत और जापान का जो शिखर सम्मेलन होना है और उसमें वो शामिल होंगे, अपना वक्तव्य भी देंगे। और भारत और जापान के जो रिश्ते हैं पहले से भी काफ़ी मधुर हैं और दूसरी भी बातें वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ होगी। लेकिन जहाँ तक चीन की यात्रा की बात है तो आपको याद होगा कि गलवान की झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली यात्रा होगी। काफ़ी तलखी आई थी भारत और चीन के रिश्तों में, लेकिन अब जिस तरह से दुनिया का सिनेरियो बन रहा है वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की यात्रा काफ़ी अहम है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से पहले खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन जा चुके हैं, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं पर जो NSA अजीत डोभाल हैं वो खुद अभी रसिया की यात्रा पर हैं। उस रसिया की यात्रा पर जिसको लेकर के भारत को कहीं न कहीं अमेरिका कोसने की कोशिश कर रहा है। तो ये 31 और 1 सितंबर के दौरान जो SCO का समिट होने वाला है उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपना वक्तव्य देंगे बल्कि भारत रणनीतिक तौर पे किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग उनसे भी द्विपक्षीय वार्ता होगी, तमाम सारे मुद्दों पे वार्ता होगी। हालांकि इसके पहले एस जयशंकर से भी कई मुद्दों पे वार्ता हो चुकी है। तो कई लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और खास करके कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की इस यात्रा से अमेरिका को भी मैसेज मिलेगा और दुनिया को भी कहीं न कहीं एक मैसेज मिलेगा। जी, અને હવે વાત કરવી છે એ પાદરા દુર્ઘટનાની અને એના ઉપર લટકી ગયેલા એ ટેન્કરની એ બ્રિજ, એ કાળમુખા બ્રિજમાં તંત્રની બેદરકારીના કારણે 22 લોકોના ભોગ લેવાયા। પણ એક વ્યક્તિ એવો હતો જે રોજ થોડું થોડું મરી રહ્યો હતો ને એ આ ટેન્કરના માલિક હતા, કારણ કે રોજનું લાખો રૂપિયાનું એમને નુકસાન જઈ રહ્યું હતું। વિનંતી કરી હતી તંત્રને કે ટેન્કર ઉતારો, રસ્તાઓ ઘણા બધા શોધ્યા અને આખરે ગઈકાલે એ ટેન્કર ઉતારવામાં સફળતા મળી હતી। રિપેરિંગ પછી આખરે એ ટેન્કર પાછું આપવામાં આવ્યું છે અને જ્યારે ટેન્કર પાછું આપવામાં આવ્યું તંત્ર દ્વારા ટેન્કરના માલિકને ત્યારે એ ભાવ વિભોર થયા હતા। આ સૌથી પહેલાં હું આપણે આણંદ કલેક્ટર સરને આભાર માનું છું। એના મહેનતની એના પહેલાં વિશ્વકર્મા કંપની જેને કામ સોંપી એ બહુ સારી રીતે કામ કરી છે અને મારો ટેન્કર કાઢીને આપે, મને લાગતા નહીં આ ટેન્કર નીકળી શકે છે। મારું ટેન્કર સારી રીતે કાઢીને કોઈ નુકસાન નથી થયું, જે થોડું ઘણું થયું છે એ લોકો કરીને આપે છે। એટલે હું સૌથી પહેલાં એનો આભાર માનું છું અને તંત્રને આભાર માનું છું કે જેના પ્રયાસથી આ બધું થયા છે અને ખાસ મીડિયા ભાઈને માનું છું કે એ લોકો પ્રયાસ કર્યા એટલે આ તંત્ર સુધી આપણી વાત પહોંચી। મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે। વરસાદ જાણે એક નાનકડા વેકેશન પર ગયો હોય એવું લાગી રહ્યું છે અને એની પહેલા પણ જ્યારે વરસાદ વરસ્યો તો જ્યાં પડ્યો ત્યાં ઓળઘોળ થયો હતો। પણ કેટલાક એવા સ્પોટ, કેટલાક એવા તાલુકા, કેટલાક એવા વિસ્તારો જ્યાં વરસાદ વરસ્યો નહોતો, જોઈએ એવો વરસાદ વરસ્યો નહોતો અને પાણીની ત્યાં ઘટ છે, પાક ખેડૂતોનો સુકાઈ રહ્યો છે અને સરકાર ખેડૂતોની બેલી બની છે। સરકાર દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે જ્યાં આગળ વરસાદની ઘટ છે ત્યાં 8ના બદલે 10 કલાક ખેડૂતોને વીજળી આપવામાં આવશે। એટલું જ નહીં, સિંચાઈની તકલીફ ન રહે, પાણીની બીજી કોઈ તકલીફ ન રહે। જ્યાં આગળ બોરથી પાણી નથી આવી શકતું, કેનાલથી પાણી મળે છે ત્યાં નર્મદાનું પાણી પણ આપવામાં આવશે। ઉર્જા મંત્રી કનુભાઈએ અને ભૂપેન્દ્રભાઈએ નિર્ણય કર્યો છે કે 8 કલાકની જગ્યાએ હવે આવતા સમયમાં 11 જિલ્લાઓમાં 8 કલાકની જગ્યાએ 10 કલાક વીજળી આપવાનો એક મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે અને સાથે નર્મદાના વધારાના પાણી સૌની દ્વારા સૌરાષ્ટ્રમાં પહોંચાડવાનો પણ નિર્ણય આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે કર્યો છે।
એટલે ચલો પાણીની તકલીફ તો ખેડૂતોની દૂર થશે કે જે સરકાર બોલી રહી છે એ કરી બતાવશે તો ખેડૂતોને વાંધો નહીં આવે, પણ એક બીજો મોટો મુદ્દો, એક બીજી મોટી તકલીફ ખેડૂતોને અત્યારે રાતોની ઊંઘ હરામ કરી ચૂકી છે અને એ છે ખાતરની તકલીફ. કારણ કે એક બાજુ કૃષિ મંત્રી કહી રહ્યા છે કે ખાતરની કોઈ તકલીફ નથી અને બીજી બાજુ ઠેર ઠેર ખેડૂતોની લાઈન લાગેલી દેખાઈ રહી છે. ખેડૂતો રોજ ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે પણ ખાતર નથી મળી રહ્યું. રાતથી કેટલીક જગ્યાએ તો લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડે છે પણ દિવસે ખાતર નથી મળ્યું અને એના જ કારણે જ્યાં એક બાજુ સરકાર કહે છે કે ખાતર છે, બીજી બાજુ ખેડૂતો કહે છે કે મળતું નથી. એટલે રહીને આટલા દિવસો પછી હવે સરકાર અને તંત્રને એ જ્ઞાન થયું કે જો ખાતર છે અને ખેડૂતોને નથી મળતું એનો મતલબ કે ક્યાંક કાળાબજારી થઈ રહી છે અને આખા રાજ્યની અંદર જ્યાં પણ ખાતરનો જથ્થો આવી રીતે સંગ્રહવામાં આવતો હોય, કાળાબજારીનો પ્રયાસ થતો હોય ત્યાં દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે અને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અધિકારીઓ ઉપર સરકાર ત્રાટકી છે, તંત્ર ત્રાટક્યું છે, કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે અને આવા કાળા બજારીઓ એવા ફફડી ગયા છે કે મીડિયા પર હુમલો કરી રહ્યા છે, એમને જે બેનકાબ કરી રહ્યા છે, એમના જે કાળા ચહેરા બતાવી રહ્યા છે, એમની ઉપર એ દાજ અને ગુસ્સો કાઢી રહ્યા છે. પણ ખેડૂતોનો આ હક મારવાવાળા કોઈ એક બે નથી, આખા રાજ્યની અંદર છે. અત્યાર સુધીમાં 17 લાયસન્સ રદ થયા છે પણ એમ છતાં ખાતર માટેની હાડમારી હજી ઓછી નથી થઈ. વલસાડના ધરમપુરમાં તો ખાતર માટે 1 કિલોમીટરની લાઈનો લાગે છે. જી હા, આ દ્રશ્યોમાં તમે જુઓ કેટલી લાંબી લાઈનો છે. રાતથી જ અહીંયા આગળ ખેડૂતો આવી જાય છે ખાતર માટે. અહીંયા હાડમારી જાણે કે એક જંગ લડવા નીકળવું પડે, સવાર પડે ને એવી રીતે નીકળવું પડે છે. આખી રાત અહીંયા લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડે છે તો એ ખાતર નથી મળતું. અને ખાતર તો નથી મળતું પણ એ ખાતર કેમ નથી મળતું એનો જવાબ પણ નથી મળતો. રાજ્યમાં ખાતરની અછત વચ્ચે ધરમપુરના જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જ્યાં 1 કિલોમીટર લાંબી લાઈન સવારથી લાગી હતી, ત્યારે હાલ આપ જોઈ રહ્યા છો ધરમપુરની અંદર હજી પણ એ જ જગ્યા ઉપર લોકોનો ધસારો છે. ખેડૂતો છે જે વહેલી સવારથી આવ્યા છે અહીંયા, એટલે કે દૂર દૂરથી આવ્યા છે. મોડી રાતથી તેઓ અહીં સવારે આવીને લાઈનમાં ઊભા છે અને પોતાનું ખાતર મેળવવા આવ્યા છે. ત્યારે કેટલાક જે ખેડૂતો છે તેઓની સાથે વાત કરીશું. કેટલા વાગે આવ્યા હતા અને ક્યાં ના અછત છે, કેવી રીતે મળે છે? અછત તો સાહેબ બહુ છે પણ હવે આજે કંઈ આવ્યું છે તો મળે એવી શક્યતા છે. હમણાં 9 વાગ્યાથી તો હમણાં કેટલા વાગ્યા તે 2:30 જેવા વાગેલા છે હમણાં. તો ખાતર એ ટોકન જેવું આપેલું તે નંબર ત્યારે આ લોકોને શું સારું કર્યું કે બધાને ટોકન આપ્યો એટલે બધા અંદર ભરાઈ ગયેલા. તો રસ્તાને ત્યાં સુધી લાંબી લાઈન હતી પણ હમણાં ટોકન આપી દીધો પછી લોકો અહીંયા શું સમસ્યા છે? શેરીમાં ખાતરના સારું 8 વાગ્યાથી લાઈનમાં ઊભેલો છે પણ ખાતર નથી મળતું. હવે 500 નંબર આપી દીધેલા છે ને અત્યારથી પેલા ઘરે ગયા ને ઘર પાસેથી પાછા આવ્યો પણ કૂપન નથી. એટલે ઓછું આવે એટલે મારે કૂપન આપવી પડે એ લોકો. ઓછું આવે એટલે મંગાવે તેટલા હિરેનભાઈ. જે પ્રકારે આ વિક્રેતાઓ છે તેઓ કહી રહ્યા છે કે જેટલું મંગાવે છે તેટલું સરકારમાંથી આવતું નથી અને ઓછું આવવાના કારણે જે છે લાંબી લાઈનો લાગે છે. લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. સવારથી જ ધરમપુરની અંદર અહીં 1 થી 1.5 કિલોમીટર જેટલી લાંબી લાઈનો લાગી છે. હજી પણ એટલો જ ધસારો છે અને લોકો અહીં ઉપસ્થિત છે. ત્યારે આ દ્રશ્યની અંદર ખેડૂતોએ પોતાના જે છે વહેલી સવારથી તેઓ પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે તેવું તેઓનું કહેવું છે અને તેઓ વહેલી સવારથી લાઈનમાં લાગ્યા છે. જાવેદ ખાન, સંદેશ ન્યૂઝ, વલસાડ. એટલે એક બાજુ સરકાર કહે છે કે ખાતરની કોઈ અછત નથી, બધી જગ્યાએ પૂરતું ખાતર આપવામાં આવે છે. બીજી બાજુ જે ખાતરના વિક્રેતાઓ છે એ કહી રહ્યા છે કે સરકારમાંથી પૂરતું ખાતર આવતું નથી અને એના ઉપર આ કાળા બજારીઓનો માર છે ને એની પરિણામ એનું એ આવે છે કે ઉત્તરથી લઈને દક્ષિણ અને સૌરાષ્ટ્રમાં આખા રાજ્યમાં ખાતર માટે હાડમારી જોવા મળી રહી છે. અત્યારનો સમય એ છે કે ખેડૂતોને ખાતરની જરૂર હોય છે. સુરતના ઓલપાડની જ વાત કરો, ખાતર ના મળે એટલે અહીંયા લોકો હેરાન પરેશાન ખેડૂતો થઈ ચૂક્યા છે. મંડળીઓમાં ખાતર નથી, ખેડૂતો જાય છે વિલા મોઢે પાછા આવે છે અને 1-2 દિવસથી નહીં ઘણા દિવસથી અહીંયા ખાતર માટે વલખા મારવા પડે છે. આવી જ હાલત ઉત્તર ગુજરાતમાં સાબરકાંઠાના વડાલીમાં પણ છે અને અહીંયા પણ ખેડૂતોની એ જ હાલત છે. રોજ સવાર પડે ને એક જ કામ, ખેતી કામ ધંધો બધું જ મૂકી અને ખાતરની હાડમારીમાં જોતરાઈ જવાનું. ઓલપાડ તાલુકાની તો એક સહકારી મંડળીમાં અત્યારે ખાતર નથી. એ ઉપરાંત જિલ્લામાં પણ અને અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ બધી જગ્યાઓ પર ખેડૂતોની ખાસ કરીને યુરિયાના ખાતર માટે લાઈન લાગે છે. યુરિયાનું ખાતર પ્રમાણસર મળતું નથી અને કારણે તકલીફ ઊભી થઈ છે. અને આખા ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ડાંગરનો પાક પાકે છે અને આખા બધા જ ખેડૂતોનું જીવન આજે ખેડૂતોનું જીવન માત્ર ને માત્ર ડાંગર ઉપર છે. ડાંગર સિવાય કોઈ પણ પાક લઈ શકાતો નથી. એ અમારી બધાની મજબૂરી છે. છતાં પણ જેમ તેમ કરીને એ પાક પકે છે ત્યારે
ખાતરની કૃત્રિમ અછત ઊભી થયેલી છે તે આપના માધ્યમથી હું કહેવા માગું છું કે જેમ મને જલ્દીથી એ સત્વરે જથ્થો ખેડૂતોને પહોંચાડે. જૂન જુલાઈથી ચોમાસાની સિઝન દરમિયાન ડાંગરના વાવેતરની વાવણી થતી હોય છે ને જો ઓલપાડ તાલુકાની જો આપણે વાત કરીએ તો દર વર્ષે દરેક ખેડૂતો ડાંગરના પાક તરફ ધરેલા હોવાથી વાવેતરનું પ્રમાણ પણ ખૂબ વધી ગયું ને જે યુરિયા ખાતર બાબતની જે વાત છે અત્યારે અમને 3 દિવસે અહીંયા રોકડ થઈ ગયેલા છે પણ હજુ ખાતરનો મેળ નથી ખાતો. અને રાતના કેટલા વાગે આવ્યા હતા? અમે 7 વાગ્યાના આવેલા છે અહીંયા. અને શું લાગે છે ખાતર મળશે તમને આજે? આજે ખાતર નહીં મળે. 7 વાગ્યાના બીજા આવેલા છે પણ અમે 2 વાગ્યાના અહીંયા આવેલા છો. ગુજરાતમાં યુરિયા ખાતરની અછત હતી, તેને લઈને કેટલી ઉહાપોહ મચ્યો હતો. ખેડૂતોને ખાતર ન મળવા બાબતમાં લઈને તંત્ર એલર્ટ મોડમાં આવ્યું હતું. ત્યારે ગાંધીનગરની તમામ ટીમો બનાવીને અલગ અલગ જિલ્લામાં તપાસ આદરી હતી ને તપાસ દરમિયાન જે સાબરકાંઠાના વડાલી ખાતે આવેલી જે મહેતા ઓટોમોબાઈલ્સ જે એજન્સી છે, જે ખાતરની એજન્સી, તેમાં સમગ્ર બાબતમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન 1000 કરતાં વધુ ખાતરનું જે બિયારણનો જથ્થો હતો તે આવ્યો છે. સમગ્ર મામલે જે ગોડાઉન સહિત અન્ય ગોડાઉનમાં માલ રાખવા મળ્યો હતો કે જે ગોડાઉનનું લાયસન્સ લેવું પડે, પણ લાયસન્સ ન હોવાને લઈને હાલમાં તેને લઈને જે લાયસન્સ હતું તેને કંપનીએ 2 ગાડી મોકલી દીધી. ઓલરેડી ગોડાઉનમાં જગ્યા ન હોવાથી બીજા ગોડાઉનમાં આપણે માલ ઉતાર્યો. એ ગોડાઉનનું મારું એડ લાયસન્સ નહોતું, તે માટે ગાંધીનગરથી ટીમ આવી, ઓચંતાની આવી ગઈ અને આ રીતે ચેકિંગ કર્યું. એમાં મારું લાયસન્સ સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે. તમામ કઈ કંપનીના ધારાધોરણ પ્રમાણે માલ હતો અને રદ કરવા માટેની કેટલો સમય આપ્યો છે? આઈપીએલ યુરિયા માલ હતો મારી પાસે અને ઇફકોનો માલ હતો મારી પાસે. આ રીતે યુરિયાનો મારી પાસે યુરિયાનો સ્ટોક હતો મારી પાસે અને કરીબ એમને 30 દિવસમાં આપણે મુદત આપી છે. 15 થી 30 દિવસ સુધીમાં આપણે સેલિંગ કરી દેવાનું. અલગ અલગ જે ખેતી બાબતની લઈ જે બિયારણથી લઈને ખાતર જે મહત્ત્વનું હોય એ ખાતર ન મળવાને લઈને ઉહાપોહ મચ્યો હતો. ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક વેપારી દ્વારા ખાતરનું પોતાનું ભાવ લેવા માટે રાખી મૂકતા હોય તે બાબતમાં લઈને તપાસ હાથ ધરી છે અને તપાસમાં વડાલીના જે એજન્સીને છે તેને રદ કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં સમગ્ર મામલે તપાસ બાદ જ સમગ્ર માહિતી મળી શકે તેમ છે. હિતેશ રાવલ, સંદેશ ન્યૂઝ, વડાલી. 4 દિવસ પહેલાં 2 ગાડી સાથે આવી ગઈ મારે, એટલે મારા દુકાનના પાછળ ગોડાઉન છે એમાં ઉતાર્યું અને બીજું ગોડાઉન રેલવે સ્ટેશન બાજુ બજરંગપુરામાં છે ત્યાં માલ ઉતાર્યો છે. અને અમે એક થેલી ખેડૂતને આધાર કાર્ડ મુજબ આપીએ છીએ અને કોઈ ગેરરીતિ અમે કરતા નથી સાહેબ. અને મારા પહેલાં ગોડાઉનમાં જે માલ ઉતાર છે એનો લાઇસન્સમાં ઉમેરો કરેલ ન હતો, તેના હિસાબે મારા પર ગાંધીનગરના સાહેબ આવે અને કેસ માટે કરેલું છે. બધું શું થયું હતું? ક્યાંથી પકડાયો? માલ પકડાયો તો? ના, માલ નથી પકડાયો, પણ મારે ગોડાઉનનો નંબર ન હતો, એના હિસાબે સાહેબે કીધું આ તમારો ગોડાઉનનો નંબર નથી તો તમે શાના માટે માલ અહીં ઉતાર્યો છે? એટલે 2 ગાડી સાથે આવી ગઈ મારે સાહેબ, અહીંયા માલ મેં તો ઉતાર્યો હતો. એટલે આવા 1-2 નહીં પણ 56 ખાતરના વિક્રેતાઓને ત્યાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, તપાસ કરવામાં આવી છે અને કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આમ તો રાજ્યવ્યાપી આ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને સાથે જ કૃષિમંત્રીનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે. કૃષિમંત્રીનું કહેવું છે કે અત્યારે સરકાર કામકાજ કરી રહી છે. સરકાર ક્યાંય પણ ખાતરનું જો કોઈ કાળાબજારી કરતું હશે, સંગ્રહખોરી કરતું હશે, એને અટકાવવા માટે કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલનું પણ કહેવું છે કે ઉચ્ચ અધિકારીઓની દેખરેખમાં આ કામ થઈ રહ્યું છે. ખાતર ન મળતા હોવાની અંગે અને ખાતરની અછત અંગે રાજ્યના જુદા જુદા વિભાગોમાંથી ફરિયાદો મળતા રાજ્ય સરકારે એક ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓની એક ટીમ નિમી અને તેને આ વિતરણની આખી વ્યવસ્થા તપાસવા, ચેકિંગ કરવા અને જ્યાં અનિયમિતતા માલુમ પડે ત્યાં વ્યવસ્થિત ખાતરનું વિતરણ થાય એના માટેનું આયોજન કરવા માટેની એક ટીમ ગઠિત કરી છે. 18 જિલ્લામાં આ ટીમની કામગીરી શરૂ થઈ છે. એના પરિણામે જ્યાં આ ટીમને અનિયમિતતા જણાતી હશે વિતરણમાં, ત્યાં જરૂર મુજબ કડકમાં કડક પગલાં લઈ ખાતરનું વિતરણ નિયમિત થાય અને જરૂરિયાત મુજબ ખેડૂતોને ખાતર મળી રહે એ માટે સરકારશ્રીએ
આયોજન કર્યું છે અને કાર્યવાહી ચાલુ છે. અધિકારીની કક્ષાએ એના મોનિટરિંગ હેઠળ આ ટીમોને એક્ટિવેટ કરવામાં આવી છે. 54 જેટલી ટીમો વિક્રેતાઓના ત્યાં જ્યાંથી ખાતરનું વિતરણ થતું હોય સઘન મોનિટરિંગ ચાલુ કર્યું છે. અને લગભગ 19 જગ્યાએમાંથી 7 જગ્યામાં આપણને ક્યાંક નાની મોટી જેને કહેવાય કે ડિસ્ક્રિપન્સીસ જે જોવા મળી એમ પણ વિષય છે કે અત્યારે આપણું જે ખાતર એ મોટાભાગે ચાઇના, ઈરાન અને રશિયાથી આવતું હતું. બનવા જઈ રહ્યા છે. અત્યારે મોટાભાગનો જથ્થો આપણો સ્વદેશી આપણા દેશમાં અપાઈ રહ્યો છે. એટલે અત્યારે અધિકારીઓ તપાસ કરી રહ્યા છે, પણ આટલા દિવસથી ખેડૂતો બૂમો પાડે છે તો તંત્ર અને સરકાર સૂતા ક્યાં હતા? સવાલ થવો સ્વાભાવિક છે. અચાનકથી હવે જાગ્યા છે. ચલો જાગ્યા ત્યારથી સવારે માની લઈએ, પણ બીજો એક મુદ્દો પણ છે અને એ છે મગફળીનો. જ્યારે પણ ટેકાના ભાવે મગફળી થાય ખરીદી અને દર વર્ષે કોઈક ને કોઈક વાત સામે આવે, ક્યારેક મગફળી સળગી જાય અને હવે તો મગફળી ચોરાવા પણ લાગી છે. જી હા, આ જેતપુરના ગોડાઉનની વાત છે. મગફળીની ખરીદી થઈ ટેકાના ભાવે, એ પછી ગોડાઉનમાં રાખવામાં આવી અને ગોડાઉનમાંથી મગફળી ચોરી થઈ ગઈ. અને મજાની વાત એ છે કે મગફળીની ચોરી થયા પછી ગોડાઉનમાં સીસીટીવી લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. જો કે પોલીસ તરત જ એક્શનમાં આવી ગઈ હતી અને મગફળી ચોરનાર કેટલાક શખ્સોને પોલીસે ઝડપી લીધા છે. ચોરી થઈ છે. હવે અધિકારીઓ મોડી ફરિયાદો કરી છે. જે ચોરી કોને કહેવાય કે તાળા તૂટે, પતરા તૂટે અને માણસો કઈ પણ વસ્તુ લઈ જાય. હવે આમાં તો ખુલ્લેઆમ જોવામાં આવે છે કઈ તાળું તૂટ્યું નથી, સીસીટીવી કેમેરા રાખવામાં નથી એવા, અને આમાં જે અધિકારીઓની જવાબદારી હોય છે એમાં કોઈ પૂર્તતા નથી, કોઈ સિક્યોરિટી નથી. અને મોટા પાયે 12 ગુણી કે નાની સૂની ચોરી ન કહેવાય. જે વસ્તુ દેખીતી રીતે એનો સમય લાગે ચોરી કરતા, એવું મોટું કૌભાંડ છે. ખરેખર તો આ ભાજપ સરકાર દ્વારા ચોરીને પણ ચોરીની પ્રેરિત કૌભાંડ છે. यार इसका तो अभी पुलिस अपने रिकॉर्ड पे देख रही है, उनको देखेंगे. पुलिस को हमने सूचना कर दी. जैसे हमारे जो नॉर्म्स है सिविल के, जहाँ आपको लगे कि भाई हमारे गोडाउन के अंदर चोरी हुई है तो इसके अंदर हम सूचना नियर बाय स्टेशन और हमारे रीजनल ऑफिस के अंदर करते हैं. ये जो मगफड़ी है उसकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इधर व्यवस्था रखी? इसके अंदर सर हमारे स्टाफ रहते हैं, 3 परमानेंट स्टाफ रहते हैं. सुबह 6 से 2, 2 से 10, 2 से 10 और 10 से 6. तो इधर जो सीसीटीवी लगाना चाहिए वो चोरी के बाद क्यों लगाया गया? सर इसके बाद नहीं लगाए, पहले से वो जिस गोडाउन ओनर था उसका यहाँ पे वो सीसीटीवी उधर दिख रहा है. तो आपका नहीं है ना? वो गोडाउन ओनर ने बोला है कि गोडाउन ओनर ने बोला कि वो है. જેતપુરના ગિરિરાજ રો હાઉસમાં મગફળીની ચોરીની ફરિયાદ જેતપુર તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાણી છે. ત્યારે અત્યારે પોલીસ ગોડાઉનના મેનેજર છે, રો હાઉસના મેનેજર છે, તેની સાથે પંચરોજ કામ કરવા માટે અત્યારે અહીંયા જેતરસર ચોકડી પાસે આવેલ ગિરિરાજ રો હાઉસે પહોંચી છે. આપ જોઈ શકાય છે કે આ મગફળી અત્યારે જે ટેકાના ભાવે નાફેડ દ્વારા ખરીદી કરવામાં આવેલ છે તે મગફળીને અહીંયા રાખેલ છે. અને તાલુકા પીએ છે હેરવા સાહેબ છે તે અત્યારે પંચરોજ કામ અત્યારે કરી રહ્યા છે. અને ત્યારે હું આ જે છે રો હાઉસ છે તે આપને બતાવવા માંગીશ કે આ રો હાઉસ છે તે રો હાઉસની અંદર અત્યારે આપ જોવા જવું તો આમાં ક્યાંય કોઈ પણ પ્રકારની અહીંયા છત તૂટેલી નથી કે દિવાલમાં કોઈ બાકોરી પડ્યું નથી કે અહીંયા તાળું તૂટ્યું નથી. એટલે કે તાળું પણ આપણે જોયું કે પંચોની હાજરીમાં આ પોલીસ દ્વારા ખોલવામાં આવ્યું છે. એટલે તાળું તૂટેલ હતી. તો આને ચોરી કઈ રીતે કહેવી? અને જેતપુરના ભૂતકાળની અંદર પેડલા પાસે 2018ની અંદર મગફળી જે નાફેડ દ્વારા ખરીદી કરેલ હતી તેમાં કાંકરા નીકળેલા હતા. ત્યારે એક મોટું કૌભાંડ આખા રાજ્યભરમાં ચર્ચાસ્પદ બનેલ હતું. અને આ બાબતે અત્યારે ચોરી થઈ છે તો ચોરી બાબતે અત્યારે ચોરીને બદલે કૌભાંડ થયું છે તે બાબતે તપાસ પોલીસ તે દિશા ઉપર કરે તેવું અત્યારે સમસ્ત ઉપસ્થિત બીજા રાજકારણીઓ છે, કોંગ્રેસના રાજકીય લોકો છે તે પણ અત્યારે કહી રહ્યા છે. વિમલ રામાણી સાથે હિતેશ રાઠોડ, સંદેશ ન્યૂઝ, જેતપુર. એટલે વાત તો વિચાર માંગી લે એવી છે કે તાળું તૂટ્યું નથી, પતરા ક્યાંયથી ઉખડ્યા નથી, તો પછી આને ચોરી કેવી રીતે કહેવાય? અને આમ પણ આ મગફળી ખૂબ બદનામ છે પહેલેથી જ. ટેકાના ભાવે જ્યારે મગફળી ખરીદાય ક્યારેક એમાં ધૂળ ઢેફાને માટી થઈ જાય, ક્યારેક એ મગફળી સળગી જાય. અને મજાની વાત એ છે કે સીસીટીવી નથી અને એ ગોડાઉનમાં મગફળી રાખી દેવામાં આવી છે નોર્મ્સ વગર. આ કેવી રીતે બની શકે? કૃષિમંત્રીને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું તો કૃષિમંત્રીએ નાફેડ પર જવાબદારી ઢોળી દીધી. નાફેડને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું તો નાફેડના ચેરમેને સેન્ટ્રલ વેરહાઉસ પર આ જવાબદારી ઢોળી દીધી. એટલે હવે એકબીજા પર ટોપી ફેરવવાનો ખેલ શરૂ થયો છે અને ફરી એકવાર મગફળીથી રૂપિયા બનાવવાનો ખેલ શરૂ થયો હોય એવા આરોપો થઈ રહ્યા છે. આ ભાજપ કાયમી કહે છે કે દેશની તિજોરી ઉપર અમે કોઈનો પંજો નહીં પડવા દઈએ. અરે મારા વાલા, તમારાથી એક મગફળીનો ગોડાઉન પણ સચવાતો નથી, ધ્યાન રાખી શકાતું નથી. તમે દેશના તિજોરીમાં પંજો પડવાની વાત દૂર છે. પહેલાં
એક મગફળીનો ગોડાઉન સાચવો તોય ઘણું છે. ટેકાના ભાવની ખરીદીનો પ્રશ્ન તો ઘણા સમય પહેલાં પૂરો થઈ ગયો છે. રાજ્ય સરકારની આમાં કોઈ જવાબદારી નથી. સરકારે તો ટેકાની ખરીદી વ્યવસ્થિત થાય એના માટેના આયોજનમાં સક્રિય ભાગીદારી લીધી હતી. હવે આ પ્રશ્ન ખરીદ કરનાર સંસ્થા અને નાફેડ કેન્દ્ર સરકારના વિષય હસ્તકનો. એટલે જ્યારે પણ આવું કંઈ થાય ત્યારે એકબીજા પર ટોપી નાખવાનો ખેલ શરૂ થાય છે. નાફેડ પર જવાબદારી કૃષિમંત્રીએ ઢોળી દીધી. હવે નાફેડના ચેરમેન શું કહી રહ્યા છે એ પણ તમને કંઈ બતાવી દઈએ. સાંભળો પહેલા જેઠાભાઈ આહિર શું કહી રહ્યા છે. गोदाम में रखी हुई मूंगफली करीब 31 लाख की कीमत की वो चोरी हो गई. એમાં એવું છે કે જે નાફેડનું ખેડૂતો પાસેથી માલની ખરીદી કરવામાં આવે છે, MSC ભાવથી ખરીદી કરી અને એ માલ અમે CWCના ગોડાઉનમાં શિફ્ટ કરતા હોય છે અને સંપૂર્ણ જવાબદારી CWCની હોય છે. CWC 6 મહિને વેરિફિકેશન કરતી હોય છે અને વેરિફિકેશન દરમિયાન ખબર પડી કે એની અંદરથી 1212 ગુણી માલ ઘટ છે. એ બાબતમાં જેતપુર તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર FIR કરવામાં આવેલી છે. નાફેડના કોઈ કર્મચારી સંડોવાયેલા હોય, CWCના કોઈ કર્મચારી સંડોવાયેલા હોય, એ બધાની ધરપકડ કરવા માટે મેં એમને કીધું છે કે જો ખોટું કર્યું હોય અમારા કર્મચારી હોય તો કોઈની સહેશરમ રાખતા નહીં અને તરત તપાસ કરી અને દરેક લોકોની ધરપકડ થવી જોઈએ. એ વેરહાઉસની સાથે CCTV કેમેરા હોવા જોઈએ. એની અમારા જે નોર્મ છે એ નોર્મ પ્રમાણે હોવું જોઈએ. પણ આની અંદર અમને ખબર પડી છે કે CCTV કેમેરા નહોતા. તો આ બાબતે અમે કેમ ચૂક કરી, કોની ચૂક થઈ છે એ બાબતની પણ MD શ્રીને સૂચના આપી છે. ગુજરાતની જનતાને આશ્વાસન આપીએ છીએ કે આની અંદર સંપૂર્ણ પારદર્શિતા આવશે એની હું સૌને ખાતરી આપું છું. એમાં કાંઈ પણ ખોટું થશે નહીં. ખોટું થયું હશે તો એને છોડવામાં આવશે નહીં. दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज. મીડિયાના માધ્યમથી આ પ્રશ્ન પૂછાણા ત્યારે મને જાણકારી મળી છે. બીજું ઇફકોનો ચેરમેન છું, એટલે જે તે સંસ્થામાં ન હોવાની વિગતો મારી પાસે ન હોય એટલે હું એ બાબતમાં કશું ન કહી શકું. સામાન્ય ચોરી થાય તો પોલીસ ફરિયાદ થાય, પોલીસ તપાસ કરે, કાર્યવાહી કરે. એટલે એ કાર્યવાહી થતી હશે એવું અનુમાન કરું. કોઈ જોડે વાત નથી એટલે વિશેષ નહીં કહીએ. સાતમ આઠમનો તહેવાર આવી રહ્યો છે, શ્રાવણ મહિનો ચાલી રહ્યો છે અને એમાં પણ અત્યારે લોકો ઉપવાસ કરતા હોય છે અને ખાસ સૌરાષ્ટ્રમાં સાતમ આઠમની સાહેબ વાત જ જુદી હોય છે અને ત્યાં જ આરોગ્યના દુશ્મનો અને શ્રદ્ધાના દુશ્મનો અત્યારે બેઠા થયા છે અને લોકોની આસ્થા સાથે ચેડા કરી રહ્યા છે, લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરી રહ્યા છે. કેવી રીતે અને ક્યાં, જાણીએ દિવ્યેશ પાસેથી. દિવ્યેશ. ચોક્કસ નુપુર, વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યમાં ભેળસેળિયા વેપારીઓ છે તે બેફામ બન્યા છે. લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરવામાં એક મિનિટ પણ વિચારતા નથી. જો વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટનું જલારામ ફરસાણ કે જ્યાં ફરાળી પેટીસ વેચાતી હતી, શ્રદ્ધાળુઓ છે તે શ્રાવણ માસમાં પેટીસ છે તે ભારી માત્રામાં ખાતા હોય છે. ત્યારે જે આ ફરાળી પેટીસ છે તેમાં મકાઈનો લોટ ભેળવીને પેટીસ વેચવામાં આવી હતી. એટલે શ્રદ્ધાળુઓ છે તેની આસ્થા સાથે ચેડા કરવામાં આવતા હતા. આરોગ્ય વિભાગે તપાસ કરી હતી, જેમાં 85 કિલો પેટીસ છે કે જે મકાઈના લોટવાળી હતી તેને જપ્ત કરવામાં આવીને સ્થળ ઉપરથી 5 કિલો જે મકાઈનો લોટ છે તેનો પણ નાશ કરવામાં આવ્યો. તેવી જ રીતે જો જામનગરની વાત કરવામાં આવે તો જામનગરમાં મીઠાઈના વેપારીઓને ત્યાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં જાંબુ, પેંડા સહિતની મીઠાઈ છે તેના સેમ્પલ લઈને વડોદરા લેબોરેટરી ખાતે મોકલવામાં આવ્યા છે. તેવી જ રીતે જો સુરતની વાત કરવામાં આવે તો સુરતમાં જે મેગી મસાલો છે એવરેસ્ટનો તે નકલી વેચાઈ રહ્યો હતો. સુરતનું જે ઉધના વિસ્તાર છે કે જ્યાં 25 લાખ રૂપિયાનો એવરેસ્ટનો નકલી મસાલો છે તે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. તેના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. આ સેમ્પલ ફેલ નીકળ્યા છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક વાત કરવામાં આવે તો જે વેપારીઓ છે તે બેફામ બન્યા છે અને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરવામાં એક મિનિટ પણ વિચારતા નથી. નુપુર.